morning students, welcome to the chemistry class. Last class ಅಲ್ಲಿ types of adsorption ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ chemisorption, physisorption ನ characteristics ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ physisorption and chemisorption 2 marks or 3 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ 2 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ physisorption and chemisorption ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so physisorption it arises because of van der Waals forces. ಗೊತ್ತಿದೆ weak van der Waals force of attraction in the physisorption ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. So where chemisorption it is caused by a chemical bond formation. So strong chemical bond formation in the chemisorption ಆಗುತ್ತೆ. Physisorption is not specific in nature, less specific in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Where chemisorption it is highly specific in nature. Physisorption reversible in nature ಇರುತ್ತೆ. So ಯಾಕಂದ್ರೆ because of its weak van der Waals force of attraction, whereas chemisorption it is a irreversible in nature due to a strong covalent bond ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So physisorption it depends on nature of gas, that is more easily liquefiable gas with its highest critical temperature or absorbed easily or readily ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So even chemisorption also depends on nature of gases which can react with the adsorbent show chemisorption. ಇಲ್ಲಿ easily liquefiable gases absorb very easily readily ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ chemisorption ಅಲ್ಲಿ so ಏನ್ ನಿಮಗೆ gases which can react with the adsorbent by a strong chemical bond, so those gases can form a chemisorption anta helbodu. So next enthalpy of adsorption for physisorption is low, that is in the range of 20 to 40 kilojoule per mole, whereas so for chemisorption enthalpy of adsorption is high, is to 80 to 240 kilojoule per mole anta helbodu. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ physisorption it is favorable at low temperature. It decreases with increase of temperature. So ನಿಮಗೆ low temperature physisorption favorable, as temperature increases it may convert into chemisorption ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ it decreases with increase of temperature. So where chemisorption is favorable at high temperature, it increases with increase of temperature. No appreciable activation energy is needed, that is 20 to 40 kilojoules ಸಾಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ activation energy ಹಾಗಾಗಿ appreciable amount of energy ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. But here in chemisorption high activation energy is sometimes needed. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 80 to 240 kilojoule ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, highest activation energy ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next it depends on the surface area, it increases with an increase of surface area. physisorption ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ physisorption ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈವನ್ ಸೊ chemisorption also depends on surface area because it too increases with increase of surface area. It results into multi-molecular layers on adsorbent surface under high pressure. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಸೊ ವೇರಾಸ್ chemisorption it results into unimolecular layer because of strong chemical bonds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are the differences between physisorption and chemisorption. Next move on to adsorption isotherms. So adsorption isotherms ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is a graphical representation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, the variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of curves termed as adsorption isotherms. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ so of which it tells about the variation of amount of gas adsorbed on adsorbent with respect to pressure at constant temperature. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಯಾವುದು, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್, ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಥರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ 1909 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅವರು ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So empirical relationship between quantity of gas absorbed by unit mass of adsorbent ನಾವು x by m ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. x ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, m ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ at a particular temperature. The relationship can be expressed by the following equation. Absorption isotherms ಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x by m is equal to k into p to the power of 1 by n, where x ಅಂದ್ರೆ ಏನು mass of a gas absorbed, m ಅಂದ್ರೆ on mass of adsorbent, at p ಅಂದ್ರೆ pressure. ಸೊ k ಮತ್ತೆ n ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಇದು ಇರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ at low pressure and at low x by m value all the curves meet at a point, coincide at a point. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ವ್ಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ 0 ಅಥವಾ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಶೋಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಬೋ ಕರ್ವ್ ಇರೋದೇ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇರೋದೇ ನಿಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಟ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದಂಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೊ at high pressure saturation level is reached, so where x by m value remains constant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ as temperature increases physics option decreases at lowest temperature, so amount of gas absorbed will be more ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ x by m is equal to k to p to the power of 1 by n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5.1 ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. ಸೊ ಟು ದ ಪವರ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು 1 by n into log p ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ log x by m ಸೊ log p ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆ log x by m is equal to log k plus 1 by n into log p. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು y is equal to mx plus c. ಸೊ ಇದು mx ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದು c. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ y is equal to mx plus c ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿದಮ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿದಮ್ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ particular gas at constant temperature with respect to pressure x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಡಾಟ್ ನೆಲ್ಲ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ 0 ತನಕ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಲಾಗ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 by n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ 1 by n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಿಕ್ತು, ಲಾಗ್ ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಾಗ್ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಗ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂದ 1 by n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 to 1 ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ 0 ಇಂದ 1 ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ n is equal to 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. n is equal to 1 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ n is equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಪಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಪಿ ಇರೋದನ್ನು ಸಹ ಏನಾಯ್ತು ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಲಾಗ್ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಗ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ವೆನ್ n value is equal to 0, so amount of adsorption doesn't depends on pressure, it is independent of pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ n is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ಇಫ್ n is equal to 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 1 ಹಾಕಿದಾಗ 1 by 1 ಅಂದರೆ 1 ಆಯಿತು. 1 into log p ಅಂತ ಅಂದಾಗ log p ನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ log x by m is equal to log k plus log p ಅನ್ನೋದಾಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ x by m ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಷರ್. As pressure increases, x by m increases. As pressure decreases, x by m decreases. So, ಅಲ್ಲಿ n is equal to 1 ಅಂತ ಆದಾಗ
ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇರೋಂಥ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫ್ರೀನ್ಲಿಚ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. The factor 1 by n can have values 0 to 1. 0 ಮತ್ತೆ 1 between ಇರುತ್ತೆ. 0 ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಏನು 0.1 ಇಂದ 0.5. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. when 1 by n is equal to 0 ಅಂತ ಅಂದಾಗ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. when 1 by n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 1 ಅಂದಾಗ x by m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ k into p ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೇರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.